पंजाब के मुद्दों ते, लेकिन दो अहम मुद्दे सन। एक तो जिहड़ा MOU साइन किया है दिल्ली सरकार नाल पंजाब सरकार ने, और दूजा मसला जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर का है, ये दो असी मैमोरेंडम अज गवर्नर साहब नूं सबमिट करके आए हैं। MOU जिहड़ा साइन किया है एक्नॉलेजमेंट शेयरिंग वाला, ਉਹਦੇ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसना चाहना है कि पंजाब के लोग महसूस कर रहे हैं कि जिवें सानू दिल्ली वालियां नूं गिरवी दे दिता होवे, ठेके दे दिता हो। ये पंजाब के लोगों का दर्द सीगा, तकलीफ सी, पीड़ा सी कि जदों केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर ऑफिसर साहबाना नूं सद के बिना मुख मंत्री साहिब दे मीटिंग की ते इंस्ट्रक्शंस दित्तियां, वो पंजाबियों ने उहदी नखेदी की और सारे लोगों नूं उस गल ने सारे लोगों के मन नूं ठेस पहुंचाई और इहदा विरोध होया पूरे पंजाब भर दे विच। और उस तो बाद उहनूं कवर अप करदिया होया केजरीवाल जी ने भगवंत सिंह मान नाल एक्नॉलेजमेंट शेयरिंग का एक एग्रीमेंट साइन किया, जिहदी कोई जरूरत नहीं सी बिल्कुल ही, लोगों नूं बेवकूफ बनाउण दी खातर कि जदों मैं मन चाहे, जदों मेरी मर्जी होवे, मैं उदों पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नूं दिल्ली बुलावां ते आपदे मुताबक इंस्ट्रक्शन दे के आपदी मर्जी नाल जो मेरा चित करे वो मैं करावां, जिहड़ा कि पंजाबियों नूं ना मंजूर है। आर्टिकल 154 कॉन्स्टिट्यूशन दी ये बिल्कुल उल्लंघना है। आर्टिकल 154 की कहता है, आर्टिकल 154 says that executive powers shall be vested with governor। ये सारी दी सारी जिहड़ी पावर है गवर्नर कोले है। ये गवर्नर साहब दे नाम ते एग्रीमेंट या MOU साइन होना चाहिए सी। थर्ड, आर्टिकल 166 सेक्शन 9, पावर गिवन टू चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नर। इसका मतलब ये है कि आज तक जिन्ने भी MOU साइन हुए हैं वो MOU साइन इन द प्रेजेंस ऑफ कि मुख्यमंत्री साहब उथे उन्हां दे सामने सैकटरी या चीफ सैकटरी या ज्वाइंट सैकटरी MOU साइन कर सकता है। लेकिन इत्थे जिहड़ा MOU साइन होया है वो दोनों मुख्यमंत्रियों ने ही आप दी आप साइन करके कर लिया, जिहड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन दी उल्लंघना है, कर ही नहीं सकते। एंड एक होर जिहड़ा नोटिफिकेशन होया सी 28/3/2021 नूं, ये अमेंडमेंट सीगी सैक्शन 44 दी, ये भारत सरकार ने की है। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਆਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 28/3/2021 opinion of LG shall be obtained on such matters कि किसी भी तरीके का तुसी एग्रीमेंट करना है, ये हुणे ताजी अमेंडमेंट हुई भी है, तुसी LG दी परमिशन तो बिना किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट तुसी कर नहीं सकते। सैकेंड, साढ़े बहुत इंटरस्ट है ने इंटरस्टेट, जे किसी ने नॉलेज लेनी है, पहला भी वफद जेडे जाते सी अलग अलग सरकारां दे कोले जाते सी ते वो नॉलेज लैके आउंदे सी। अक्सर ही एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, उहदे च MOU साइन करने की लोड़ नहीं है, इहदी कोई जरूरत नहीं बनती सी जिहड़ा ये MOU साइन होया है। फिर साडे इंटरस्टेट बहुत मसले ने, पानियां दा बहुत वड्डा मसला है, असी बॉर्डर स्टेट हाँ, पोल्यूशन का साडा मसला है उन्हां दे नाल। वो हमेशा केजरीवाल साहब कहते हैं कि जिहड़ा पोल्यूशन हुंदा है ये पंजाब तो आउंदा है। सो ये
ਸਰਾਸਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ MOU ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, MOU ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲ ਡਰਾਫਟਡ ਹੈ ਆਹ ਨੋਟ MOU ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ MOU ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ MOU ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, 2 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌ ਤੇ ਬਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ IG ਬਦਲਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ DIG ਬਦਲਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ SSP ਜਾਂ SP ਬਦਲਤਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ DGP ਨੇ, ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੋਰ ਚੜਾਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਿਸ। 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਫੇਰ ਬਣ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੈਰੋਇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਤੋਂ 60 ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਨਾਮੀ ਲੋਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਟ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ। ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਫੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾ ਨਾਲ, 4 ਕੋਠੀਆਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਕਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਇਹਨੇ ਗੁਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੋ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਛੜ ਰਿਹਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਪਛੜ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਿਆਨ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੂਗੀ? ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਰਹੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ MOU ਸਾਈਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਏਗਾ 100%। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਲੇ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਬਸ ਤਾਂ ਬਜਟ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮਾਦ ਦਾ ਝਾੜ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਝਾੜ ਸਾਡੇ 350 400 ਕੁਇੰਟਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ सारे हवाले दे दिए कि इसके तहत ये हो ही नहीं सकता समझौता। तो जब वो संविधान के तहत हो ही नहीं सकता तो रद्द किस चीज को करने की मांग कर रहे हैं? मैंने उसके ऊपर कॉग्निजेंस कौन लेगा? गवर्नर। कस्टोडियन कौन है? गवर्नर साहब। गवर्नर साहब को इतला दी है 100% ये रद्द होगा। जिस प्रकार से उन्होंने एग्रीमेंट किया ये हो नहीं सकता था, लेकिन हम उसको कैसे कहेंगे कि हमने रद्द कर दिया? किसी ना किसी को, कस्टोडियन जो है गवर्नर साहब के पास अधिकार है कि वो ही कहेंगे कि ये हो ही नहीं सकता था। नहीं तो हम अगर ये बात कहेंगे, हमने तो कह दिया कि ये हो ही नहीं सकता था, हम इसको रद्द मानते हैं, लेकिन वो कहेंगे ये कौन होते हैं? ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे हैं, कल मोहर लगा दी कि जो पेनल्टीज है उसे 3 महीने एक्सटेंडेड ट्रांसपोर्टरों के लिए कर दिए। कल और भी 4 वादों पर एग्जीक्यूट करने की बात आम आदमी पार्टी ने की, तो कांग्रेस कैसे? ये कौन सी पेनल्टी की बात कर? जो ट्रांसपोर्टर्स पर टैक्स की पेनल्टी थी उसको एक्सटेंड कर दिया, 3 महीने दे दिए। हाँ ठीक है, मेरे को लगता है कि छोटे स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स हैं जो, उनको अगर एक्सटेंशन दी है, अगर टैक्स भरने की, तो कोई बुरी बात नहीं है, दे देनी चाहिए 3 महीने एक्सटेंशन। अच्छी बात है क्योंकि इससे टैक्स हमारे को ज्यादा आ सकता है। और वन पेंशन वन रैंक जो MLA के लिए कहा था उस पर भी एग्जीक्यूशन की उन्होंने बात कही है बीते कल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये पेंशन हुआ और ये टैक्स वाला ये कोई बड़े मुद्दे नहीं है, चाहे वो कम कर दें चाहे नहीं कम कर दें, ये कोई मुद्दा ही नहीं है और ये किसी का मुद्दा था ही नहीं। ये खाली लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि जो असल मूल रूप के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मूल रूप का मुद्दा है, जिस प्रकार से केजरीवाल साहब रोजाना दिल्ली जा रहे हैं, हमारे को ठेके पे दे दिया है दिल्ली सरकार को, ये मुद्दे हैं। ये जो पटियाला में हुआ है वो मुद्दा है, अभी तक भगवंत सिंह मान वहां पर गए नहीं है। इन मुद्दों से ध्यान हट जाए, इसलिए ये अनाम शनाम ये बातें हो। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ हाँ तो फिर ये केड़ा कोई खबर है यार, हर एक बंदे ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है, हर बंदा सूटेबल टाइम ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਵੇਂ ਨੇ, ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਚਾਂਦ ਦਾ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਕਲਵਾਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ।